السلام علیکم ناظرین حضرات، مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین حضرات، اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج 28ویں روزے کا آغاز ہو چکا ہے۔ ناظرین حضرات، آج اب اس ویڈیو میں آپ حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب سے بہترین خطاب سنوانے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے روزے دار اور نمازی کچھ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے۔ جی ہاں ناظرین حضرات، کچھ نمازی اور روزے دار ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے۔ آئیے سنتے ہیں حضرت سے بیان۔ آج اپنی جان کی محبت میں سردی میں نرم نرم بستر پر سونے والوں، جہنم میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کس کو خدا کو دیکھنے والی جو آنکھیں ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھیں ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے رسول اللہ کو دیکھا، بار بار دیکھا، ہر بار دیکھا، جنگ میں دیکھا، امن میں دیکھا۔ ارے عمر تو ایسے نمازی تھے کہ پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، پھر بھی حالت نماز میں کنکیوں سے نبی کا چہرہ دیکھتے تھے۔ ایسا نبی کو دیکھنے والا، ایسا نبی کو دیکھنے والا، لیکن جب اسی عمر ابن خطاب کا آخری وقت آیا، اسی عمر ابن خطاب کا، کون عمر جس کا ذکر توریت میں ہے، جس کا ذکر انجیل میں ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس کے مشورے کی تائید میں قرآن کی 22 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں، 22 آیتیں، یہ جو وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کس کی تائید میں آئی؟ فاروق اعظم کی تائید۔ جب رسول اللہ نے کعبے کا طواف کیا، کعبے کا طواف کیا، سن لو عمر کون ہے، ہم سے سنو سیدوں سے عمر کون ہے، فاروق اعظم کون ہے؟ اللہ اکبر! فاروق اعظم کون؟ جب رسول اللہ نے کعبے کا طواف کیا تو صحابہ سے مشورہ کیا کہ واجب الطواف جو نفل نماز ہے کہاں پڑھی جائے؟ صحابہ کا دل خوش کرنے کے لیے کسی نے کہا کعبے کے اندر پڑھیے، کسی نے کہا حتیم میں پڑھیے، کسی نے کہا یہاں پڑھیے، کسی نے کہا وہاں پڑھیے۔ فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ، جہاں آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے وہاں پر آپ نماز ادا کیجئے۔ ابھی عمر یہ کہہ رہے تھے کہ جبریل آ گئے، کہنے لگے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جہاں آپ کے دادا ابراہیم کے قدموں کا نشان ہے اس کو اپنا مصلی بنا لیجئے۔ شراب کی حرمت کی بات فاروق اعظم کے مشورے کی تائید میں، پردے کی بات فاروق اعظم کے مشورے کی، اور کون فاروق اعظم جس کے بارے میں کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا عمر ابن خطاب ہوتا۔ کون فاروق اعظم؟ جب فاروق اعظم آ رہے ہیں، جبریل علیہ السلام رسول اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، تو جبریل نے فاروق اعظم کو دیکھ کے مسکرایا۔ میرے سرکار نے کہا کیوں مسکرا رہے ہو جبریل؟ حضور آپ کا یار عمر آ رہا ہے۔ تو آقا نے فرمایا کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں؟ میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں حضور زمین والوں سے زیادہ عمر کو آسمان والے پہچانتے ہیں۔ وہ سرکار نے کہا ذرا میرے عمر کی شان بیان کر دو جبریل۔ تو جبریل نے ایک جملے میں شان بیان کی، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر میں حضرت نوح کی عمر کے برابر یعنی 1000 سال کی عمر لے کر کے آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کرتا رہوں تو 1000 سال ختم ہو جائیں گے مگر عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ اتنی بڑی ہستی ہے نا۔ رسول اللہ کو دیکھا، رسول اللہ کو دیکھا۔ اب سن لو ان کا زندگی کا آخری وقت۔ فاروق اعظم شہید ہیں، فاروق اعظم شہید ہیں۔ اللہ اکبر! اور کس حالت میں شہید ہیں؟ حالت نماز میں۔ آخری وقت آ گیا، چارپائی پر فاروق اعظم لیٹے، پورا جسم خون سے لہو لہان ہے۔ فاروق اعظم لہو لہان ہے پورا جسم۔ فاروق اعظم اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں میرے بیٹوں، میرے بچوں، تم نے میری فرما برداری کی، میں نے جو کہا تم نے میری بات مانی، اللہ نے مجھے فرما بردار اولاد عطا کی، آج میری فرما برداری کرو گے آخری وقت میں؟ لوگوں بچوں نے کہا جی حضور ضرور کریں گے۔ فرمایا ایک کام کرو، مجھے چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ ڈال دو۔ دیکھو یہ فاروق اعظم کے آخری لمحات ہیں، یہ ان کی عاجزی ہے، یہ ان کی انکساری ہے، یہ ان کا اخلاص ہے۔ جنت کا کہاں خواب دیکھ لو بھائیو، نہ وضو آتا ہے نہ غسل آتا ہے، 2 رکعت نماز جمعہ پڑھ کر ایسے بھاگتے ہو جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پہ اسکول کے بچے بھاگتے ہیں۔ بھائیو ذرا سوچو نا، ذرا غور کرو نا، ذرا غور تو کیجئے، اپنے آپ پہ رحم کر لیجئے۔ ہم میں سے کوئی اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، ہم میں سے کوئی جہنم کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ مت اب دھوکہ دیجئے اپنے آپ کو۔
मत फरेब कीजिए अपने आप से, अपनी आखिरत को तबाह मत कीजिए। वो मुसलमान बनिए जैसे हुजूर मुसलमान बनाने आए थे। सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं, मुझे चारपाई से उठाकर जमीन पे डाल दो। जब जमीन पे डाल दिया गया तो फारूक आजम खाक पर अपने चेहरा रगड़ने लगे और रो कर कहते, अल्लाह उमर की बख्शिश कर दे। उमर की जिसको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत दी, उसकी जिंदगी का एंड ये है। उमर ये उनका खौफ खुदा है, ये उनकी आजिज़ी है, ये उनकी इनकिसारी है। अल्लाह उमर की बख्शिश कर दे, मगफिरत कर दे। रो रहे हैं, मैं उमर क्या जवाब दूंगा तेरी बारगाह में, उमर क्या हिसाब देगा तेरी बारगाह में। इधर का चेहरा रगड़ते हैं, इधर का गाल रगड़ते हैं और अल्लाह की बारगाह में कहते हैं मुझे माफ कर दे, मेरे बुढ़ापे पे रहम कर दे। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप तो वो है ना, आप वो हैं कि आपने इतना इतने फतुहात किए, ये काम किया दीन का, ये काम किया दीन का, ये काम किया दीन का। सर उठा के कहते हैं, ओ मनकबत पढ़ने वाले खामोश, ये मनकबत पढ़ने का टाइम नहीं है। क्या कहा? ये मनकबत पढ़ने का टाइम नहीं है। और हम तो माइक पर अपनी फजीलत सुन के खुश होते हैं, जबकि वो सही भी नहीं होती, झूठ होती है, झूठ होती है। अस्तगफिरुल्लाह। बहुत सारे नाजिम लोग 25,000 20,000 सिर्फ झूठ बोलने का लेते हैं। उस कौम को बर्बादी से कौन रोक सकता है जो कौम झूठ बोलने के लिए 25,000 रुपए देती है? आना सलीम मियां की करामत गढ़ के बयान करना 25,000, अमीनुल कादरी की करामत बयान करना 25,000, मुफ्ती साहब के बारे में बताना, इन जैसा तो आलिम रब्बानी जो है वो 200 साल में हुआ ही नहीं है, ये सब कहना। अरे सुनने वालों, तारीफ सुनने वालों, अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मनीरी कहते हैं, दुनिया में जितना बड़ा दावा करेगा कयामत के दिन उतनी बड़ी दलील अल्लाह को पेश करनी पड़ेगी। बताओ मेरे भाइयों, कहाँ हो? जलसों का मिजाज बदल दिया तुम लोगों ने, सब चौपट करके रख दिया। दीन जलसों में नहीं होगा तो कहाँ होगा? फारूक आजम की जो मनकबत पढ़ी जा रही थी वो कोई नाजिम नहीं पढ़ रहा था, वो सच्ची मनकबत थी। अरे जिसकी मनकबत कुरान पढ़े उससे बड़ा वली कौन हो सकता है? अल्लाह अकबर। लेकिन फारूक आजम ने रोक दिया, फरमाया ओ मनकबत पढ़ने वाले, ये मनकबत पढ़ने का टाइम, चुप रहे, खामोश रहे, और मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दे। और फिर सर उठाकर लोगों से कहा, लोगों तुम मेरी मनकबतें पढ़ते हो, सुनो। उमर तो बस इतनी तमन्ना रखता है अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ना मुझे कोई सवाब दे, जुमले सुनो फारूक, अल्लाह ना मुझे कोई सवाब दे, ना कोई मर्तबा दे, ना कोई मकाम दे, और ना मुझे अजाब दे, ना जहन्नम में डाले, वो मुझे बराबर सराबर ऐसे ही छोड़ दे, तो उमर समझेगा कि उमर कामयाब हो गया। ये फारूक आजम की आजिज़ी है। और हम कहाँ है, किधर है? भाइयों तौबा करो, रमजान शरीफ करीब आ रहा है, इरादा करो एक भी रोजा नहीं छोड़ूंगा, सारे रोजे रखूंगा। इरादा करो तरावी नहीं छोड़ूंगा, पूरी तरावी जमात के साथ पढ़ूंगा, नमाज पाबंदी से पढ़ूंगा। अभी से तौबा करो, माहौल बनाओ, जहन बनाओ। और अगर आप दीन के करीब नहीं आए भाई, ऐसे ही आप आवारा गर्दी करते रहे, हराम लुत्मा खाते रहे, गुनाह करते रहे, फिल्में देखते रहे, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप अपनी आखिरत को बर्बाद करोगे, तबाह करोगे। जब अल्लाह नबी की बीवी को उठा के जहन्नम में डाल सकते हैं, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी की शक्ल में, अगर वो हमें जहन्नम में डालेगा कौन बचाएगा, कौन रोकेगा? बताइए ना। नूह अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को बचाएंगे? बोलो नहीं बचाएंगे, बीवी को नहीं बचाएंगे। क्यों? इसलिए कि नबी जानता है जिसमें अल्लाह की रजा उसमें मेरी रजा। नबी जानता है जिसमें अल्लाह की रजा उसमें मेरी रजा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने चचा को बचाएंगे? नहीं बचाएंगे। जिसमें अल्लाह की रजा उसमें मेरी रजा। गौर कीजिए, ये नहीं कह रहा हूं कि नबी बचा नहीं सकता, नबी जिसको चाहे बचा सकता है, लेकिन हम अल्लाह का जितना अदब करते हैं उससे ज्यादा अदब अल्लाह का अंबिया करते हैं। मौला जो तेरी रजा वो हमारी रजा। ये कुफ्र पर मरे हम इनको नहीं बचाएंगे, तूने मना कर दिया हम नहीं बचाएंगे। हाँ अगर तूने इजाजत दी तो जिनको हम पहचानते भी नहीं है हम उसको बचा लेंगे, उनको बचा ले। नबी साहिब इख्तियार होता है, मजबूर नहीं होता। लेकिन नबी की अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह की बारगाह का अदब ये है कि कोई नबी अल्लाह का कहना नहीं तोड़ेगा। एक आखिरी बात आई, मैं वो बात कहने चला था, फिर बीच में बात आ गई। हम अल्लाह को क्या जवाब? लोग जिना कर रहे हैं, ये नौजवान छोकरे आज के 16-16, 17-17 साल की उम्र में जिना करते हैं, लड़के लड़कों के साथ बदकारियां करते हैं, क्या क्या जुर्म करते हैं, बुराइयां करते हैं। अल्लाह को क्या जवाब दो? अल्लाह के सामने बोल पाओगे कि हम जिना करके आए?
جی بولو اللہ کے سامنے بول کے آؤ گے ہم عورتوں کے پاپ کی نظر ڈال کر؟ اللہ کے سامنے بول پاؤ گے کہ ہم بدکاری کر کے؟ بتاؤ کچھ بول پاؤ گے؟ نہیں بول پاؤ بھائی. ہم جب اپنے پیر کے سامنے نہیں بول سکتے تو اللہ کے سامنے کیا جواب دیں؟ میرے امام کہتے ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب. اور کہتے ہیں صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. بہت کٹھن منزل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے علامہ ابن کثیر نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا. کس کو پہچانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کو؟ ہمارے نبی سے پہلے جو نبی آئے وہ کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام. اور عیسیٰ علیہ السلام کون ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ کنواری مریم جس کو کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا, اللہ نے بن باپ کا کنواری بتول مریم سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. سبحان اللہ. اللہ نے ان کو جھولے میں بولنے کی طاقت عطا کی. یہ کلمت اللہ ہے, روح اللہ ہے. ان کو جب سولی دینے کی سازش کی گئی تو اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. اب دھیان دینا, جب یہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے تو ان کے ماننے والوں نے ان کو کہا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا تھا اور مریم خدا کی بیوی تھی. معاذ اللہ, اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے, اللہ کی کوئی بیوی. لیکن ان کے ماننے والوں نے یہ گندگی پھیلا دی تو اللہ ان ماننے والوں نے جو گندگی پھیلائی نا, اس گندگی کے خاتمے کے لیے, یعنی اللہ حضرت عیسیٰ سے حساب لینے کے لیے نہیں, توجہ, اللہ جانتا ہے کہ عیسیٰ پاک ہے, معصوم ہے, انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا, لیکن میدان محشر میں عیسائیوں کو, کرسچن کو رسوا کرنے کے لیے, عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے اللہ حضرت عیسیٰ کو اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا. اور اپنی عدالت میں کھڑا کر کے اللہ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ, کیا تم نے ان عیسائیوں کو, اپنے ماننے والوں کو یہ کہا تھا کہ تم اللہ کے بیٹے اور تمہاری ماں اللہ کی بیوی ہے؟ تم نے یہ بات کہی تھی؟ ایک اللہ کون سا سوال کرے گا؟ ایک. حالانکہ وہ خود بیان کر چکا قرآن میں کہ عیسیٰ نے ایسی کوئی بات علیہ السلام نہیں کہی, بیان ہو گیا سب. لیکن وہاں عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے اور شان عیسیٰ کو بتانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دامن اس گندگی سے پاک ہے, اللہ پوچھے گا تم نے یہ بات کہی تھی عیسیٰ؟ ایک سوال, اللہ صرف ایک سوال کرے گا عیسیٰ جیسے پیغمبر سے, اس معصوم سے. تو میرے آقا کی حدیث ہے, اسی ایک سوال پر عیسیٰ اللہ سے اتنا ڈر جائیں گے کہ ان کے ہر بال سے خون کی پھوار نکلے گی, ہر بال سے خون کی پھوار. اللہ نے مجھ سے سوال کر دیا, میں جواب کیا دوں؟ اب بتائیں, جب معصوم سے اللہ سوال کرے تو ان کے بال سے خون کی پھوار نکلے گی. پوری زندگی ہم نے نماز نہیں پڑھی, اللہ پوچھے گا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی؟ کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب؟ رات کے 3 بجے تک گندی فلمیں دیکھتے تھے, کیا جواب ہوگا؟ دوستی لڑکوں سے اس لیے کرتے تھے کہ ان کے ساتھ بدکاری کریں, قوم لوط کا عمل کریں. آقا فرماتے ہیں جس قوم لوط کا عمل کرنے والے لوگ جس بستی میں رہتے ہیں, بستی والوں کو معلوم ہے منع نہیں کرتے, اللہ اس بستی پر ایک دن میں 36 مرتبہ لعنت نازل کرتے ہیں. قوم لوط کا عمل کرنے والا کہیں بھی مرے گا, وہ اپنی قبر میں نہیں رہ سکتا, فرشتے اس کو اٹھا کے لے جا کے وہاں پھینک دیتے جہاں قوم لوط کے عذاب آیا تھا. بھائیو, اپنی آخرت یہ دنیا ہے. ایک غالب نے اسی لیے کہا تھا, ڈبایا مجھ کو ہونے نے, نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا. سارا تو ہونے کا جھگڑا ہے, اس لیے اب دنیا میں آ گئے ہو, سدھرو, توبہ کرو, اللہ سے ڈرو, اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارو. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور آپ سب کو یہ بات دیکھو, کسی بھی جلسے میں جاؤ, چاہے میں آؤں, چاہے کوئی بھی عالم آئے, کوئی پیر آئے, یہ جو آپ لوگوں کے اندر یہ عادت پڑ گئی نا سیلفی کی, ایسے دھکا دے کر کے کہتے ہو وہ کرو, ادب کہاں گیا؟ میرا ادب مت کرو, میں تو کوئی قابل ہی نہیں, میری اپنی بات نہیں کر رہا. لیکن جو اللہ والوں کو ایسے کونی مار کر کے ایسے سیلفی لے رہے, اس سیلفی سے کیا ہوگا؟ پہلے کے لوگ ان بوڑھوں سے پوچھو, اللہ والوں سے ملتے تھے تو دعا کراتے تھے, دعا کراتے. کیوں؟ ہزاروں سال کی محنت جہاں نہیں پہنچاتی وہاں اللہ والوں کی دعا پہنچاتی. اور آپ لوگ دعا نہیں لیتے. یہ شیطان کا داو ہے آپ لوگوں پہ کہ دعا سے روکنے کے لیے تم کو سیلفی میں مبتلا کر دیا, اور آپ لوگ سیلفی, موبائل
हर जगह हर जगह सेल्फी ले। क्या करोगे सेल्फी लेके, क्या फायदा है सेल्फी लेने का? मैं अभी हराम और नाजायज की बहस में नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन इतना कहता हूँ फायदा क्या, बताइए क्या कर रहे हो? अल्लाह वालों का अदब करो, अदब सीखो, इनकी अदब की नजर पड़ेगी। वो एक गुलाम था जिसका नाम शमसुद्दीन था, शमसुद्दीन नाम का एक गुलाम था, लड़का था, बगदाद में गुलामी करता था बादशाह की। बादशाह ने कहा कि जा और जा करके खुला काम कर। तो उसने बादशाह से कहा आपका अरबी घोड़ा मुझे दे दो तो मैं काम जल्दी से निपटा के आ जाऊँ। तो जैसे ही अरबी घोड़े पे चला तो देखा एक चबूतरे पे ओटे पे 3 वली बैठे। एक वली का नाम है हमारे मुर्शिद शेखुश-शुयूख शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी। एक वली है शेख नजमुद्दीन कुबरा। एक वली है हमारे मुर्शिद कुतुबुल अक्ताब सैयदी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तीनों बैठे। वो लड़का था शमसुद्दीन नाम का, देखा वली लोग नीचे बैठे, मैं ऊपर घोड़े पे फौरन नीचे उतर गया, जूते हाथ में लिया। जितनी देर तक वो वली लोग नजर आए घोड़े पे नहीं बैठा, उनके अदब में झुक के सलाम किया, आगे बढ़ा। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जबान से दुआ निकल गई, वो देखो दिल्ली का बादशाह जा रहा है। जी क्या कहा? वो देखो दिल्ली का बादशाह जा रहा है। किसी ने लुकमा दिया, हजरत वो दिल्ली का बादशाह नहीं, वो मैं पहचानता हूँ, वो लड़का है शमसुद्दीन बादशाह का गुलाम है। कहा जो हमारा अदब करे और वो हमारी जबान से निकल जाए दुआ, फिर अल्लाह उसको रद्द करे, ऐसा नहीं होता। हमने कह दिया दिल्ली का बादशाह, तो जब तक ये मरेगा नहीं तब तक दिल्ली का बादशाह बनेगा नहीं है। उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक दिल्ली का और दुनिया ने देखा ख्वाजा कुतुब की जबान से दुआ निकली, अल्लाह ने कैसे पूरी किया। वो गुलाम से आजाद हुआ और दिल्ली का बादशाह बना। उसी बादशाह को दुनिया सैयदी शमसुद्दीन अल्तमश के नाम से जानती है। दुआ लो, दुआ लो। ये जो हंगामा का माहौल रहता है, इधर धक्का दे उधर धक्का दे, ऐसा मत करो। हमें कोई बुरा नहीं लगता, हम आपस में डिस्कस करते हैं, तुम लोग जो करते हो मोहब्बत में करते हो, लेकिन हमारी मोहब्बत में आप मजमे को धक्का देते हो। जहाँ 40 मोमिन जमा होते हैं उसमें एक अल्लाह का वली होता है। मुझ गुनहगार से मिलने के लिए आप किसी वली को धक्का दे दोगे तो अल्लाह तुमसे भी नाराज़ हो जाएगा और मुझसे भी नाराज़ हो सकता है। इसलिए भाई अगर हजर अस्वद चूमने की बात हो तो धक्का दे के हजर अस्वद नहीं चूम सकते, तो धक्का दे के किसी से मुसाफा कैसे कर सकते हैं? ये सब आपको सीखना होगा, डिसिप्लिन। कल रात भी ऐसा हुआ और होता ही रहता है, ऐसा लगता है जैसे झगड़ा हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे झगड़ा हो रहा है। अब ये क्लिपें चलेगी, आप तो मोहब्बत में मिलने तड़प रहे हो, लेकिन अगर कोई हुकूमत को ये पहुंचा दे कि देखो ये जलसों में ये लोग झगड़ा करते हैं, तो क्या ये क्लिपें आपके जलसों के बंद करने का सबब नहीं बन सकती है? बोलेंगे तुम लोग तो झगड़ा, आप झगड़ा नहीं कर रहे हो, लेकिन भाई जब वो मुखालिफिन को तो एक बहाना चाहिए ना कुछ भी काम हुकूमत से करवाने का। तो आप यही महफिल नहीं जिसमें मैं हूं, वही नहीं, कोई महफिल हो, आप डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। आपको देखकर ऐसा लगे यार ये लोग इतने डिसिप्लिन वाले हैं, तो इनके आका के जो सहाबा होंगे उनके पास कैसा डिसिप्लिन होगा, वलियों के पास। अभी सैयद सलीम मियां साहब मुझे कह रहे थे नाश्ते पर कि यार दुबई में कैसी महफिल दिया, सब सन्नाटे में सुन रहे थे। तो मैंने कहा भाई आपको सीखना होगा। देखो आज तक जो हुआ मामला मेंटेन करना, माहौल बनाना होगा। और मैं आप मुंतजिमिन से कहता हूँ स्टेज पे सिर्फ उलमा को बिठाया करें। ये जो स्टेज का मेयार आपने खराब किया है ना मुंतजिमिन ने, फला सेठ भी बैठ रहा है, फला सेठ भी, सेठ कुर्सी बनी, समझे? हर जगह सेठों के बिठाने की नहीं होती। जिसका जो हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम के दौर में कभी कोई दाढ़ी मुंडा कोई सेठ इस स्टेज पे बैठ नहीं सकता, स्टेज पे सिर्फ उलमा बैठते थे। एक शायर साहब दाढ़ी मुंडे स्टेज पे आ गए, सरकार मुफ्ती आजम ने उनको कहा जब तुम रसूलुल्लाह की शरीयत का एहतराम नहीं कर सकते तो तुम्हें मिंबर रसूल पे बिठाया नहीं जा सकता। यानी वो लोग अच्छा बुरे का कोई वो कि किसी को अच्छा लगे तो लगे, जिसको बुरा लगे तो शरीयत एक नंबर पर है, अल्लाह की रजा एक नंबर पर है। तो नाज़रीन हजरात, अभी आपने हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अमीरुल कादरी साहब से कितना ही बेहतरीन खिताब समाअत फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तकब्बुर, चुगली और तमाम गुनाहों से महफूज रखे।
مالک و مولا سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں باقی روزی بھی نصیب عطا فرمائے اور آئندہ سال بھی ماہ رمضان ہمیں نصیب عطا فرمائے۔ ناظرین حضرات، اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔